कुंभ राशिर व्यक्ति माने नमस्कार बंधुगण आपण मानक समस्त स्वागत। मु क्षमा प्रार्थना करुछि मु आपनक कहिबाकू चाहुनथिली किंतु मु आपनक कहिबाकू बाध्य हेउछि कारण आपण मानक समस्तक पई एही कथागुड़िक जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। हाँ बंधुगण आसंतु आमे आपनक समस्तक कहिबा जे काली ठारू आपनक जीवन रे एक बहुत बड़ घटना घटिबाकू जाउछि। अन्य शब्द रे काली ठारू आपनक जीवन रे कलिजुगर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि एवं आपनक जीवन रे सबुठारु बड़ घटना घटिबो। बंधुगण आसंतु आमे आपनकु समस्तंकु कहिबा जे जदि आपण किछि कथा मने रखंती तेबे काली ठारु आपनक समस्त राशिर लोक माने राजा होई जिवे। हाँ बंधुगण ग्रह मानकर एपरि गुरुत्वपूर्ण स्थिति एपरि किछि शुभ मिश्रण सृष्टि हेउछि जहा बंधुगण आपनक जीवन रे एक विराट विस्फोरण सृष्टि करिवो। किंतु बंधुगण आमे आपनकु एपरि किछि गुरुत्वपूर्ण कथा विषय रे मध्य जणाइबाकू जाउछु जहा जानिबा आपनक पई बहुत सेथिपई आपण माने एते समस्यार सम्मुखीन हेउचंती। किंतु बंधुगण आमे आपनकु केवल एही वीडियो को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखिबा पई अनुरोध करूछु। जदि आपण एही वीडियोर सत्यता द्वारा आश्चर्य होई नाहंती तेबे हाँ कुहंतु। तेनु बंधुगण आमे आपनकु समस्तंकु कहिबाकू चाहुछु जे आजिर वीडियो आपनक समस्तंक पई बहुत भाग्यवान हेबो। जी एहाकु शेष पर्यंत देखुचंती से काली ठारु धनरे धनी होई जिवे। आपनक जीवनर समस्त समस्या शेष होई जिवे एवं आपनकु सबुबेले चिंतित करुथिबा जिनिष गुड़िक प्रथमे आपनक मनरु दूर होई जिवे। हाँ बंधुगण तेनु भिडियोटी को आदौ हरांतु नाही एवं शेष पर्यंत देखंतु। हाँ बंधुगण प्रथमे आमे आपनकु कहिबु जे एही ग्रह गुड़िकर स्थिति आपनक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउछि। भगवान शनिदेव ख्यातिरे आपनक उपरे प्रसन्न अछंती एवं धनर देवी देवी लक्ष्मी आपनक उपरे प्रसन्न अछंती। हाँ बंधुगण आसंतु आमे आपनकु समस्तंकु कहिबा। हाँ बंधुगण शुक्र ग्रह फेम एवं बंधुगण रे आपनक पई लाभर सप्तम घरे अछि। फेम रे आपनक राशिरु बृहस्पति मध्य सप्तम घरे अछि जहार अर्थ हेउछि बंधुगण आपनकु एकाठी लाभर नूतन सुजोग मिलिबो एवं जेतेबेले बृहस्पति एवं बुध एकाठी एपरि चमत्कार करती एवं जेतेबेले शुक्र आपनक सहित भल थांती तेबे बंधुगण एही तीनोटीर संयोग एक बहुत राजकीय जुग सृष्टि करे एवं बंधुगण फेमरे गजकेरे गजकेशरी नामक एक राजयोग सृष्टि हेबो जहा आपनक जीवन रे सुख समृद्धि एवं धन आनिबो। एहा सहित बंधुगण एहा आपनक जीवन रे सम्मान मध्य देबो जहार अर्थ हेउछि बंधुगण आपनक जीवन एही तीनोटी सपनक जीवन एही तीनोटी सहित पूर्ण हेबाकू जाउछि। किंतु बंधुगण आजिर वीडियो रे आमे आपनकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू जाउछु जहा आपनकु मने रखिबाकू पड़िबो एवं काली ठारू आपनक समय रे आपनकु केउ शुभ समाचार किंबा ग्रह स्थिति पाइबाकू जाउछि आमे आपनकु सेगुड़िक विषय रे विस्तृत भावरे कहिबु। बंधुगण आपनकु जहा करिबाकू पड़िबो ताहा होछि आपनक जीवनर किछि गुरुत्वपूर्ण समयरु किछि समय बाहर करी आजिर वीडियो एवं बंधुगण को देबाकू पड़िबो। एही वीडियो रे आमे आपनकु जहा भी गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू जाउछु आमे आपनक समस्तंक पई जहा भी गुरुत्वपूर्ण सूचना आनिछु बंधुगण आपण एहाकू शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। बंधुगण जदि आपण एहाकू थरे शेष पर्यंत देखंती बंधुगण आमे ग्यारेंटी देउछु जे आपण अतीतरु आपनक जीवन रे जे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउचंती आपण सेथिरु मुक्ति पाइबे एवं अतीतरु शत्रु माने आपनक जीवन रे जे कोनोसी समस्या सृष्टि करुचंती जहा जोगु शत्रु माने सफल होवंती। बंधुगण आमे आपनकु एही समस्त कथा कहिबाकू जाउछु। हाँ बंधुगण आपनक समय रे शत्रु माने आपनकु काहेकि असुविधारे पकाइबारे सफल होवंती बंधुगण एथिरे आपनकर भूल अछि। हाँ बंधुगण आपनकर प्रथम भूल हेउछि जे बंधुगण आपन तुमे आखि बंद करी बहुत विश्वास कर। हाँ बंधु तुमे सबु बेले अन्य मानंकु निजर बोली भाबुछ। बंधु बंधुता करिबारे केही तुमठारु आगरे नाहंती। हाँ बंधु किंतु प्रत्येक थर तुमर एही विश्वास दिए। हाँ बंधु जदि तुमे यह विश्वास करुना तेबे बंधु तुमको किछि समय पछकु फेरी देखिबा उचित। बंधु अतीतरे जहांक पई तुमे बहुत किछि करिछ जहांक पई तुमे तुमर नाम रे सब किछि करिछ जहांक पई तुमे दिन राति परिश्रम करिछ सेमानंकु खुशी करिबा पई तुमे तुमर दिन राति देखिना हो। बंधु तुमे तुमर इच्छा को मध्य दमन करिछ सेमानंकु खुशी करिबा पई एवं बंधु
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ବନ୍ଧୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଳିଯୁଗର ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିବୁ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଶିବ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଶୁଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? କାଲି ଏହା ହେବ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କେହି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ କାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ତାହା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାଲି ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାଲି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ପଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାଳି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଜ ରଖି ପଳାଇଗଲା। ଏକ ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଠି ଫେରାଇ ପଳାଇଲା। କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ତାର କାଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ତୁମର ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ ତୁମ ହାତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତୁମର ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କର, ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିଛୁ, ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମର କର୍ମ ଯାହା ହେଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମର୍ପଣ ସହିତ କର ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମର କାମ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ଏବଂ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କାଲିଠାରୁ ଶିବଙ୍କ ଜନକଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନକଲରେ
ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ। ଏହିସବୁର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଗା କେଶରୀ ନାମକ ଏକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଜନକଳରେ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଶରେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳତା ଯଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କଥା ହେବୁ। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯସ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନାକାଲରେ ରହିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ କାଲିଠାରୁ ତୁମର ନାକାଲରେ କିଛି ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଆମେ ତୁମକୁ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କହିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ଯେ ଯଶରେ ତୁମକୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯଶରେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଯଶରେ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମର ଯଶରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଶା ସହିତ କହିବି ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ତୁମ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଜନକଳରେ ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁମାନେ ଭଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ସହିତ ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଖବର ଧନ ଲାଭ କରିବା, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇବା ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଶରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପାଠପଢ଼ା କର। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଶରେ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଘରର ଦୂତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ, ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନେ ଦେବଦୂତ ପରି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଶରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେମାନେ ତୁମର ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗ୍ରହଗତ ଗତିରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଶରେ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଶରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ତାହା ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେକୌଣସି ମାମଲା ଆସିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଶରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ସହିତ ଆପଣ ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟର ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସମ୍ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମକୁ ଠକିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠକାମି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଟଙ୍କା କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ତୁମେ ଏକାଠି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠକାମି ପାଇପାରିବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତା ସହିତ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ତୁମକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ତୁମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କର, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନର ଦେବୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି